السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va bien. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم مدينة مونريال، عيدكم مبارك، سلامي الحار لكم ولكل الجالية في كل العالم المسلمة. إن شاء الله تكونوا لاباس. عيدكم سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله البلاء هذا الوباء هذا يروح علينا، إن شاء الله نتهناو منه كما قال لك. ويا إن شاء الله اللي حابين يهاجروا هجرة مباركة إن شاء الله، ربي يسهل على كل شيء، على تو الموند كما يقول لك. بي فوالا، الله يسلمك، ربي يحفظكم، الله يعيشكم محمد، يطلعوا كاملين، ربي يعيشكم كاملين، بارك الله فيكم. سلام صحة فاطمة بوشعيب إتوال اللي طلعوا كامل. Ça me fait plaisir si vous partagez, vous êtes des abonnés, ça fait X temps. Sid Ali, Ben Halima, ça va bien, la famille, tout le monde va bien Inch'Allah. سوريا عيدكم مبارك، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Ça me fait plaisir. Donc كما يقول لك de vous rencontrer en live comme d'habitude, ou de voir vraiment كما يقول لك les nouveautés en même temps. نحكي on discute surtout. حنا وماشيين، انا وعندي الفيلو هنايا، والله ما قدرت ندير اللايف مع الفيلو، جي با لو سيبور، مي بروشينمون ان شاء الله جو في فير ان سيبور باش نديرو اللايف. عندي الطوموبيل تحت بصح ما نقيسهاش، مانيش حاب نقيس الطوموبيل، عينا من الطوموبيل. مساء الفل، عيدكم مبارك اللي طلعوا. سمحوا لي اللي ما قدرتش نقرا الواحد تاعهم كبير. عيدكم مبارك ماريا سليمان، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. جو مش مساكم تشوفوا الجو، يعني ما شاء الله. هاك تشوفوا لو بارك هدايا. راح نعدي جهة سفيان، والله ما على بالي اسكيلي دون لا ميزون او نو. سي ني با دون لا ميزون، دونك جو في باسي كيما يقول لك ان اوتر اندروا، ونعاود نولي هنايا. والسلام عليكم. هذه هي دونك السلامة الحمد لله، الصحة مليحة. راكم تشوفوا لا فواي عاودت رجعت لي الحمد لله، باسكو مع رمضان كنت مريض بالوباء، الله لا يوصل بلاد مليح، وزدت تدخل درت رمضان ديريكتومون، جافي با لو شوا. بشري، امينه، امنيه، ايمن. دونك سما شغل الاحبال الصوتيه بقات مضروره حتى والبارح. راكم تشوفوا لا فوا تاعي عاودت رجعت الى ما كانت اليه. ربي يبعد علينا الوباء، وربي يخلينا برك متفقين على الحكايه تاع الحدود هذه المغلوقه ثاني. دونك سي فيرمي اوسي لا، با سي ان غران انكونفينيون، يعني مشكل كبير الحدود كيما تكون مغلوقه ثاني، سي ان غران بروبليم. سلام جوف، عيدك مبارك. دونك سمعنا باللي كاين اخبار مليحه كومام، كون اونطونجي باللي راهين يفتحوهم، اسبيرون. سمعنا باللي الحدود كي نهضروا على الحدود الجزائريه، نتمناو يفتحوا لنا الحدود، باسكو الوباء هذايا راح نعيشوا به، والكور تاع البنادم الا ما كان ما تلقاش كاين سوليسيون خلاف، كاين لي فاكسان، كاين كذا. دونك espérons Inch'Allah ils vont prendre une bonne décision par rapport à ça. Donc je vais commencer juste à parler sur la problématique Hadia. C'est pas une problématique, c'est concernant la langue. Je vais vous répondre Rassim.
Juste, laisse-moi juste parler sur la loi, la nouvelle loi concernant le français. J'ai déjà élaboré ce sujet. Et le TCF Canada maintenant. Si on parle du Québec, si on parle du reste du Canada, si par exemple, CCNB, donc si tu veux faire ton informatique en français là-bas, ou génie procédé ou quoi que ce soit, tu dois avoir un TCF Canada. C'est-à-dire le TCF français, oublie-le. TCF du consulat de la France, oublie-le. يعني هذاك ما بقاش. امير ملك دونك هذايا دوك نبعثوه بربي ان شاء الله لسنة المهبلات. سمحوا لي ساعه ويطلع شويه جرثومه سامحوني. Donc tu dois avoir le TCF Canada. TCF Canada, comment dirais-je, c'est un peu le niveau avancé un peu par rapport au TCF, l'ancien TCF, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez réviser par rapport à ça. Il y a des sites de révision. J'ai déjà partagé ça. Je vais partager une autre fois par rapport à ça. Hadi, concernant les étudiants, c'est-à-dire si tu veux venir au Québec, tu dois faire ce TCF. Le problème qui se pose maintenant, les rendez-vous, les gens qui ont déjà fait le permis d'études, à la base, ils étaient rappelés par l'IRCC Canada, ça veut dire l'immigration de Canada. Vous devez le refaire. Pourquoi cette polémique? Parce qu'il y a une personne, malheureusement, elle a falsifié ça. Une personne qui a falsifié ça, Zawar, et malheureusement, c'est une personne, elle a cru que tu peux faire ça parce que peut-être il a réussi en France, en Espagne ou autre département, autre pays. Donc, le Canada, il peut faire ce qu'il veut. Donc, tout le monde s'est fait rappeler. الناس كاملة عيطوا لها قالوا لها روحوا il faut refaire maintenant les rendez-vous jusqu'au mois de juin. Les gens, ils étaient obligés maintenant, comme j'ai conseillé tout le monde, de retarder, c'est-à-dire reporter toutes les inscriptions jusqu'au mois de janvier et en même temps refaire les CAQ parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais juin, tu passes l'examen, tu attends un mois. Juillet, fin juillet, tu déposes ton permis d'études, tu ne peux pas l'avoir début de septembre, c'est clair, il net. Donc, par rapport aux étudiants. Donc, une nouvelle loi, elle sera, comment dirais-je, exécutée le 21, à partir du 21 juillet plutôt, concernant les conjoints de fait. Conjoints de fait, les époux, etc. سما واحد اللي حاب يجيب مرته ولا وحده تجيب راجلها étudiante هي هنا ou même immigrante ou même travailleuse qualifiée, son mari ou sa femme doit faire le test de connaissance de français, mais l'oral, يعني niveau 4. Ils ont demandé l'oral, كما يقول لك التعبير الشفوي, le niveau 4. Donc le niveau 4, c'est un niveau qui m'écoule débutant, c'est le niveau débutant, mais le high du débutant, يعني le top du débutant, هذا لازم يكون عنده. هذه هي. Donc كاع اللي ديجا راهم en procédure, mais مازالوا ما ردولهمش jusqu'au mois de juillet, ils doivent faire ça. Avant juillet, tu dois faire ça. Les gens اللي يستنى في مرته واللي حابت elle rejoint son mari, elle doit faire le TCF, mais la partie orale déjà elle dépose sa demande les dates pour le parrainage ou là qui me يقول لك par rapport aussi les travailleurs contrats ici, elle dépose sa demande et puis elle s'inscrit pour le TCF oral برك ماشي écrit وصعيب على l'oral. Bonjour. Bon, je vais commencer juste rapidement.
Là, j'ai un grand, le master petit, c'est la première année anglais, savoir la procédure pour faut l'argent. Bon, tu parles ici en général, Madame Mziane. Donc, concernant la procédure pour les études, les gens commencent par les inscriptions par rapport à ton domaine. Donc, chacun s'inscrit par rapport à ce qu'il a comme domaine. C'est-à-dire, si tu as un master, si tu as 12 de moyenne et plus, tu peux s'inscrire à maîtriser. Si tu n'as pas ça, tu peux s'inscrire baccalauréat, mais tu dois justifier avec des attestations de travail aussi. Et concernant l'âge, il faut voir l'âge aussi. وش قال لك الاخ هذا انت كنت تعرف الفرنسي انا كنت عايش في فرنسا يا اخي العزيز ويس جي با موالا انايا نعرف الفرنسي من البلاد دونك جي ابخي لو فرونسي au بلاد ديجا جو بارل فرونسي au بلاد donc j'ai pas de problème et j'ai vécu en France avant que je vienne ici ça fait 22 ans mon ami là رازان اخ عبد الباقي الازواج مقابله اللغه وليس امتحان والله أعلم لا يا أخي العزيز مزيان رزان non non الأخت vous devez faire c'est un exercice c'est une entrevue c'est normal vous allez avoir des questionnements par rapport à ça c'est sûr mais c'est un examen quand on parle d'une entrevue orale c'est un examen parce qu'il a une fiche d'évaluation où il va vraiment cocher compréhension comment tu parles, est-ce que tu fais des fautes, est-ce que tu conjugues les verbes bien comme il faut, est-ce que tu peux vraiment élaborer une communication rapide et simple. Vraiment il faut voir, il faut les répéter, il faut travailler là-dessus. Parce que أنا المشكل تاعنا حنايا autant qu'immigrants اللي نحبوا نجيو لهنا on veut pas faire des efforts c'est ça le problème c'est ça. CAB technique des réseaux informatiques et dans mon pays j'ai une licence procédée. J'ai un conseil à tout le monde. Celui qui veut s'inscrire pour une admission ici, il vaut mieux de ne pas sortir du domaine. عندك technique des procédés industriels ou procédés chimiques, etc. Continue dans les techniques là. T'as un DEC par exemple, t'as un technicien في البلاد. T'as un diplôme, pourquoi pas tu fais pas un DEC? Fais un DEC ici, diplôme d'études collégiales, et c'est mieux. أنا هكا نشوف فيها c'est mieux. زيد pourquoi on parle ici pourquoi عيدكم مبارك خويا مختار pourquoi on parle ici de la langue aussi. Quand des gens ils viennent ici, ils savent même pas parler en français. Ils parlent même pas français. C'est normal. هو يجيب qu'un immigrant et tu sais pas parler en français, c'est un grand problème pour lui. Comment tu vas communiquer au milieu du travail? Il y aura des malentendus avec les employeurs, avec les collègues, etc. C'est normal. Même on apprend au moins le minimum. Ils ont demandé le 4 oral pour les mariés. C'est-à-dire les conjoints et les époux et les épouses aussi. C'est-à-dire 4 c'est rien. Pour moi, il y a 4, c'est rien du tout là. Donc il vaut mieux faire des efforts. Celui qui a fait falsifier les choses, c'est une personne qui ne veut pas faire des efforts. Il n'est pas le bienvenu ici au Canada, c'est clair. Et ils l'ont donné 5 ans. Ils lui ont donné 5 ans d'interdiction de faire une demande. Si on parle du 5 ans, ça veut dire... Hada déjà il est grillé là, il vaut mieux qu'il ne donne même pas, qu'il ne met même pas ses affaires. Il y a pas mal de gens qui ont falsifié. Donc, tu falsifies tes affaires, ça veut dire que tu as grillé les gens, les معاك, en plus de ça, tu ne veux pas faire des efforts, donc tu n'es pas le bienvenu. حنا ماذا بينا نمدو صورة للناس اللي صافية ونظيفة باش تجي لهنايا مي تدوا فيغ دي زيفور هنا كندا باش تجي لازمك تقرا لازمك تخدم. انا عندي بنت خويا جا قبل ما دوبوزي لو دوسي تاعها قلت لها روحي ديري تي سي اف جابتو بالسي 1 خدمت قريب 3 موا تقرا جابت تي سي اف بالسي 1 قرات باش جابتو تي سي اف كندا اي سي سا.
Concernant Uqud al-Amal, c'est la même chose. Les contrats de travail, celui qui est venu, il a un contrat de travail, il veut ramener sa femme et ses enfants. Sa femme doit faire vraiment le TCF, mais l'oral, l'entrevue là. Mais elle doit préparer pour ça. Pour la révision là, Maria, donc pour la révision, donc Inch'Allah, je vais partager aujourd'hui ou demain, Inch'Allah, les sites de révision. Il y en a pas mal de sites intéressants. Donc, Inch'Allah, on va partager ça. Inch'Allah. Donc, si on donne le site, bon. اللي يروح مع الطالب مرافق مثلا الزوجة تاعو عندها رخصة دراسة لازم هو اللغة oui لازم اللغة صعب parce que ça implique les gens qui postulent pour un permis de travail la même chose donc si on lit donc le titre, le sujet donc j'ai déjà partagé ça hier, vous allez regarder le lien, ça concerne les travailleurs temporaires, les gens qui sont venus ici pour contrat de travail et il veut ramener sa femme ou une femme elle est venue, elle veut ramener son mari. Ça concerne les étudiants qui sont là, il veut ramener sa conjointe et ça concerne aussi les immigrants. Les immigrants maintenant ils doivent faire le TCF oral. تجي مع راجلك انا شفنا هنايا نساء ولا رجال لا اله الا الله محمد رسول الله تجي تقول لك سيل تو بلي اسكو تقدر اخويا تهضر لي معاه امي اسمحي لي يا بنت الناس راكي هنا في كندا ولا راك هنا في كندا خويا العزيز كاين لو فرونسي gratuit ou avant de venir il faut travailler ton français, on ne demande pas d'être Victor Hugo mais la langue de Molière elle doit être apprise surtout pour le Québec. Je parle depuis ce matin pour le Québec hein. Je parle pas des anglophones. Le français, partie anglophone, ils s'en foutent. Mais je parle ici de la province du Québec. Voilà. فرنسا ولا كندا خير دونك على حسب انايا ليكسبيريونس اللي عشتها في فرنسا وكنت خدام الحمد لله جي ترافايي جي étudié j'ai des diplômes français انا je préfère Canada par rapport à quoi? Par rapport le travail, c'est-à-dire les chances de travail, par rapport le coût de la vie, par rapport c'est-à-dire la qualité de vie parce que France راك شغل في البلاد كتمشي عليك c'est-à-dire malgré tu veux vivre كيما يقول لك le civisme تاعك mais elle est trop rentrée là. Personnellement, j'ai vécu 6 ans, j'ai étudié, j'ai fait tout. Mais quand j'ai eu l'immigration ici, je suis parti ici. Là. Donc, on ne peut pas choisir, on ne peut pas comparer le Canada par la France. Même des Français, ils sont là. Il y en a 70 000 Français qui vivent ici au Canada. Personnellement, l'autre fois, j'ai ramené un étudiant. Pour le stage, j'ai trouvé un Français ici. C'est lui l'encadreur. Il m'a dit j'ai été envoyé de la France. C'est-à-dire il a eu un contrat d'une compagnie française qui gère donc les choses ici. Et puis voilà, il vit ici. Voilà. Si on pense logiquement ça, donc qu'est-ce qu'elle dit? Suis avec cette nouvelle loi, si tu vas aller au parc, il y a des femmes qui comprennent même pas une simple discussion en français. Pour moi, vivre au Canada, il faut minimum de niveau. Désolé pour mon avis. Non, ce n'est pas choquant ton avis. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vivre au Canada et tu comprends même pas une simple phrase. Donc c'est un problème. Imagine, tu postules et même tu es un technicien, tu es une ingénieure. Je sais pas, des ingénieurs, ils savent même pas parler français, c'est grave. Alors, tu postules, tu es dans une entrevue, on te pose des questions, tu sais même pas parler. Ça, si on parle de l'embauche. Mais si on parle par exemple de la vie, on doit communiquer, il y a un sens de communication. Si tu communiques avec un Québécois ou autre race,
Et tu sais même pas transmettre le message. Comment tu vas faire, c'est-à-dire ici, là. On dit non, il va apprendre et tout. Non, non, c'est pas ça. Au moins, tu améliores ton niveau. Mais c'est pour ça, donc, le Premier ministre et même le ministre de l'Intérieur, donc, ils ont exigé d'apprendre et d'avoir une connaissance suffisante de la langue française. Hadi, mais chez un bloc ou là, c'est tout à fait normal. C'est pas un bloc, ça. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est une condition. Ils ont raison, là. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette loi. Moi, je me souviens, j'ai travaillé, ça fait des années. Donc, il y avait une personne d'un pays maghrébin, je ne vais pas dire le pays, là. Je lui ai demandé en français de faire donc un assemblage. Oui, c'est sûr que... Donc un assemblage simple, donc je lui ai montré, là. Le gars là, il me dit, avec sa tête, j'ai compris et tout là. Mais réellement, il n'a rien compris. Le gars, il parle juste l'arabe. Il parle même pas ni français ni anglais. J'ai cru qu'il parle même l'anglais, là, j'ai parlé avec lui en anglais, il n'a rien compris. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Comment il va gérer son travail? هذا هو البروبليم اللي كاين. هذا مشكل كبير. اللغه الفرنسيه هنا في كيباك حاب تجي سي با غراف تو اميليور طون نيفو. قال لك رب العالمين ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حنا عندنا البروبليم ليغو هذاك شغل حنا نفهموا فيه كلش وما نحبوش نديروا مجهودات. الناس تجي لهنا يتعاود كلش لهنا. مام انا جيت لهنا افيك اون ميتريز من 2001 جبتها. J'ai refait tout. J'ai tout refait. Et où le problème? Le français, je l'ai appris à l'université. Sauf l'université, le français. Ils m'ont exigé de refaire un cours de français, malgré que je viens de la France. Donc, voilà. Un minimum de langue, minimum de communication orale. C'est important. C'est très, très important. دونك نشوفوا شويه اللي وجد روحو درك نبعثوا له ان شاء الله. On va lui donner ان شاء الله un site très important pour la révision ان شاء الله. هذه هي دونك اليوم درت انا هذا الوقت. Déjà j'ai parlé sur ça par rapport aux étudiants, c'est-à-dire concernant le permis d'études. Mais cette fois-ci, je parle de la loi, la nouvelle loi. Je l'ai affichée déjà, tu vois, dans le portail, elle est déjà publiée. Que maintenant, les conjoints, يعني الأزواج لازمهم يقراوا le français. يجيو من IT, يجيو من بارتو كما يقول لك. هما تاني يديروا تاني الامتحان maintenant. Il n'y a pas de souci. فهمت؟ يديروا الامتحان وما كانش مشكله في هذه. دونك الناس كامله دير الامتحان ماشي غير حنا برك، الناس كامله يعني pour tout le Canada par rapport le Québec. Si tu veux venir au Québec, c'est comme ça maintenant. جو مليحه اخوتي. راكم تشوفوا هذه سوسيتي d'assurance de voiture, c'est-à-dire هنايا les gens ils passent le permis كيما يقول لك permis de conduire. parce que هنا كاينه comme une société spécialisée في الحكايات هادو. ils vont passer le permis. بالنسبة للشخص اللي عنده B1 اسكو ينجم يدفع ولا كيفاش؟ عندك B1 خويا العزيز دركا انت ما على باليش واش عندك السعر. اسكو تدفع فيه étudiant ولا تدفع مانيش فاهمك خلاص. تدفع واش؟ Donc il faut savoir, il faut bien décortiquer la question. Est-ce que vous êtes étudiant ou le conjoint de fait? Ou là un mari? Je sais pas. Donc أنا قلت les gens اللي عندهم un B1 en oral et ils sont mariés في TCF Canada. Je parle pas de l'ancien TCF. L'ancien TCF c'est fini là.
c'est là tu peux vraiment déposer. Mais si tu es un étudiant, tu dois avoir un B2. Un B2. Si tu es un mari d'un étudiant ou d'un immigrant ou d'une immigrante, donc tu dois avoir un B1, niveau 4. Il n'y a pas de souci. عندي دبلوم كوافير، عندي الاكسبيريونس في الخدمة، عندي ماستر 2 في الأمازيغية. خويا العزيز عمار، الأمازيغية هنا سي با اون لونغ international qui se fait étudier à l'université, ce n'est pas demandé هنايا. Donc c'est une langue كيما نقولوها، elle est connue, c'est pas n'est pas connue, mais c'est pas reconnu par rapport. Ici c'est pas une langue internationale, c'est clair. Donc كيفها qui c'est comme l'arabe aussi n'est pas vraiment هنايا sollicité, juste dans des petits milieux, mais c'est pas une langue nationale. Les deux langues officielles c'est le français et l'anglais. Donc si tu as un master dans la langue, tu peux faire un autre diplôme au master pour venir ici. Diplôme تاع الحفاف هذاك سما ما تقدرش تجي به en tant qu'étudiant, c'est clair. Même travailleur qualifié, ça manque pas ici, donc les coiffeurs. Donc tu peux venir en tant qu'étudiant, mais pour faire une maîtrise par exemple dans une langue, soit le français, soit l'anglais, etc. Ou en pédagogie, pourquoi pas. هذه هي. اليوم نهار شبابي فلق، عجبني انا اني ماشي والله بالفيلو. ها هي هنايا شو ما قدرتش برك ندير لكم اللايف ومام طون الفيلو. الشخص اللي راه يدفع الفيزا لازمو لو بي 2 لازم البي 2 باش بي 2 تي سي في كندا. يعني رجع لي لايف خويا ورجع لي زافيش القدم. بي 2 تي سي في كندا. شباب النهار انني ماشي برك طلعني juste expliquer mon point de vue. Demande la cam Sab s'il te plaît, demande-moi la cam. La cam s'il te plaît Sab. Sinon je vais essayer, mais sinon je vais ajouter là, je t'ajoute. Donc j'aimerais bien est-ce que tu peux accepter? Tu peux pas accepter? Ajoute. Sab, tu peux s'il te plaît demander la cam. كاين sur une icône vert là où se trouve le bonhomme en bas. Tu peux demander la cam parce que ni حبيت نطلعك, j'ai pas pu Sab. Inviter Sab devant la caméra. Moi je t'invite et toi tu peux pas là. Il faut demander la cam Sab, d'accord? Sab elle vit ici, ça fait longtemps, elle connaît très bien ici le règlement, elle connaît vraiment la ville, elle travaille déjà, elle connaît très bien, plus que 10 ans ici. Donc elle تعرف مليح normalement. انا حابها تطلع مي malheureusement الله ماني فاهم. Si tu demandes la cam Sab ان شاء الله نطلعك pour expliquer à tout le monde. parce que الناس بالك في البلاد ما فاهماش. هذه ماشي البلاد هذه خوتي، كندا عندها قوانينها d'immigration. Et ils ont vraiment des conditions. Avant, ils ne demandent pas beaucoup, mais il y avait vraiment des gens qui sont venus. Ils n'ont pas fait une bonne prestation ici. غدوة راه ندفع بربي يسهل خويا العزيز. جليلو واللي قوي في الانجليزيه وضعيف في الفرنسيه يقدر يروح البارتي فرانكو انجلوفون، يقدر يجي لموريال بيان سور. مي موريال باش تجيها لازمك تي سي اف حبيبي، تي سي اف كندا. ولا حاب تروح l'anglophone où tu travailles dans un milieu francophone, il te faut TEF. Mais si tu veux juste travailler l'anglophone, tu peux pas. Au Québec السلام أستاذ، لازم امتحان لغة ميم خارج مقاطعة كيباك، لازم امتحان لغة. إلا كانت تجي par exemple انت رايح l'anglophone, si tu veux aller au l'anglophone et كيما يقول لك راك زوج كيما نقولوها تي ماريي اي تو، كاينه مرا حابه تطلعك نقولوها من نيو برنزويك وشوا نتايا المراه هذه كيما يقول لك concernant le test de la langue كيما ديرش باسكو هذه بارابور لونغلوفون. راح تطلع مرا حتطلعك كيما ديرش التست، يقابلوك يهضروا معاك برك اونغلي. مي لكن تروح انت المراه هذه راهي في كيباك
وراح تطلعك الكيباك تكون واش تكون ايتيديون ترافايور او ان كونجوان تاع ايتيديون. اي هي لازمك لو تيست دو فرونسي لورال، لازمك دير لو بي 1 اورال تجيب النقطه بي 1. هذه هي. بصح الا كان انت ايتيديون حاب تطلع لونغلوفون تقرا بلونجلي لازمك لايلست لو تيست دو لونجلي ولا بيسينكلا ولا لايلست. ديجا جي دافيشي سا دون لي زونسيان سا في با 2 سيمين في البورتاي. الله يسلمك بلا مزيه خويا المعلومات نمدوهم. كون ما تجيبش بي 2 خويا العزيز عاود البي 2 تاعك. واش راح نقول لك لازم تعاودو. لي جون دو métier. Les gens de métier, ils doivent faire, c'est sûr et certain, tu dois faire les équivalents, c'est pour tout le monde. Hein. Donc les métiers manuels, c'est demander, demander, c'est clair, الناس كاملة demander, les plombiers, les infirmiers, les électriciens, mécaniciens, machine fixe, chauffage, climatisation, mécanicien général, industriel, etc. C'est demander. Mais tu dois refaire un DEP, diplôme d'études professionnelles, pour avoir ton l'équivalence des diplômes. Si tu viens en tant qu'immigrant, directement tu t'inscris. Mais si tu viens en tant qu'étudiant étranger, DEP en tant qu'étudiant étranger, ça est surtout pour les Algériens. Les gens qui ont DEP, ils ont le permis d'études. C'est rarement rare. الله يسلمك اطوالي يعيشك. درك حنا نديروا لي لايف هادو بالنسبه لي جون برك كيما يقول لك باش نعاونوهم، كيما يقول لك باش نمدوا دي انفورماسيون. ان ادميسيون كونديسيونيل tu l'as eu des magistrats que nous recevons directement l'établissement nanana les relevés de notes officielles, les preuves d'obtention, ok, avant le début de deuxième session. Pourriez-vous m'indiquer précisément quoi faire? Ben c'est conditionnel, si tu dois leur transmettre ça après, là c'est clair. Tu dois envoyer ça, les preuves de notes avec le portail. Mais les relevés de notes officiels, les originaux, je pense ils l'ont demandé là. Conditionnellement là, si tu viens ici, tu dois subir aux conditions légales. قالوك دير التست TCF ديرو قبل ما تجي. قالوا لك مد لنا لي رولوفي دو نوت اوريجينو تمد لهم. صاب اون با شتي اون با tu peux trouver un bonhomme en vert يعني راجل مرسوم بالفير كليكي عليه pour me demander demande moi en cam demande en cam. انا ما نقدرش نطلعك باسكو علاه جي سي ça marche pas on dirait un refus là. Donc, admission conditionnelle, tu dois تروح l'établissement تاعك و tu demandes à l'établissement d'envoyer les relevés. علاه قالوا لك هكا؟ انا نقول لك علاه. يعني تروح لونيفرسيتي تاعك اللي تبعت لهنا لونيفرسيتي هذه ما كانوش يديروها. قاعدين تشوفوا في الصعوبات اللي قاعدين يديروا فيها. علاه؟ باسكو كاين دي جون يدرحوا، سي دي فالسيفيور، سي دي جون كي زون با دو كونسيونس. فهمتوني؟ ما عندهم اوكين كونسيونس يا خوتي. دونك رولوفي مدرح، ديبلوم مدرح، كلش مدرح، دونك سي فالسيفي. هاي لا كونديسيون مدوها للسيد هذا، جو سي با كيمون سان نو، مانيش كنشوف فيك مليح. lui ont donné une condition. L'université تاعكو بلاد elle va envoyer ça. Regarde, il complique les choses maintenant. Et c'est ça. TCF يدرحوا فيه. ونقول لكم entre parenthèses, c'est la plupart qui me يقول لك des gens qui l'ont attrapé de faire ça, c'est des Algériens ou des Maghrébins en général. Malheureusement, ils ont grillé l'image تاعنا. Malheureusement, et c'est ça c'est pas bon. Donc je te conseille d'aller à l'université et de leur donner leur email du registrariat, c'est le registrariat, c'est l'administration qui s'occupait de ça, qui t'ont envoyé le message, et d'envoyer, c'est-à-dire ton directeur ou je sais pas moi, c'est lui qui va envoyer les relevés. Tu as une admission à l'Est, je ne sais pas de quoi tu parles.
دونك مي باركي السلام تما زعما نقدر نريق لي كوارطي تريق الكوارطة كي لا عندك كوارط ديجا لا عندك لي كونديسيون سي كلير. انا راه ندفع بي اوكي ربي يسهل وندفع واسكو فيها مشكل كون روبورتي الا كان ما عندكش تي سي اف يدو دفع روبورتي. الا كان عندك تي سي اف كندا ولا تي او اف كندا سي tu veux partir à l'anglophone et tu as toutes les conditions tu peux déposer mais si tu n'as pas ça ما كان لا. دونك لي جون اللي دفعوا وعندهم تي سي اف اونسيان عيطوا لهم لي زون ريبري وقالوا لهم عاودوا رجعوا عاودوا يفو ريفير. T'as pas de TCF Canada, tu n'as même pas la chance. راني نهضرها لك من درك. اللي يقرا بالفرنسية في أوتاوا لازمو تي او اف. Tu n'arrives pas. صاب اون با تلقى نيكون فير في اللايف كي نهضر معاك. دونك كليك سور ال دونك نورمالمون تلقايها ولا شوفي برك في اليوتيوب كومون دوموندي اون كام اون لايف دونك تخرج لك. نصحوني عليك لا يوجد رقم. دونك خليفه كاين الرقم اخي العزيز انت برك ما على باليش ولا غلط من بعد نشوفك الرقم اخي. جو فولي بارطاجي ميرسي بوكو صابر فودغي بارطاجي سيت انفورماسيون مي مالوروزمون والله ما قدرتش. كاين الرقم اخي ها ولا هنا ما دخلتنيش لابيل تاعك. هاو قال لك هنا بات حكيم اتصل بها حكيم اتصل به انفيرمي 12 ans expérience démarche je vais entamer pour la sélectionner pour l'immigration permanente. Bon courage, oui tu peux le faire mais l'immigration on dirait l'immigration permanente l'iqama daima pour le Québec c'est difficile maintenant. Faut voir l'entrée express ou d'autres programmes. Il y a 84 programmes maintenant qui fonctionnent partout dans le Canada. Entrée express, qui a plusieurs volets, le volet New Brunswick, le volet Ontario, etc. Donc tout dépend. مازال نقدر نحول من جامعة المعهد كي نحق لتما ان شاء الله. Je vais sortir revenir. Sorry revient oui. Non apparemment il y a un problème au niveau de l'icône. Bon Sorry revient. Ben là qu'ils ont enlevé ça dans les lives là je ne sais pas. J'ai appelé depuis 2 semaines. Bon essaye de le contacter au Macroya. Elle ne apparaît pas l'icône malheureusement. Essaye de sortir et rentrer. Bon peut-être جماعتنا هذوك اللي حاكمين الفيسبوك هما اللي ils ont fait cette restriction. C'est pas à ton niveau, c'est pas à mon niveau. Donc نطلع سلام كالي. J'ai déposé ma demande permis d'études 2020. 2020 c'est fini mon frère. Décembre comme conjoint d'un étudiant on m'a pas demandé. Maintenant c'est une nouvelle loi. Donc reviens au live Nahnaïa, tu vas voir cette nouvelle loi. Parce qu'en mois de décembre 2020, moi je parle de 2021 juillet mon frère. Donc il faut voir, faut lire bien comme il faut la nouvelle loi. صحة عيدك فيصل إن شاء الله تكون لاباس فريد. Demain ils m'ont envoyé l'accord pour l'entretien Tunisie. Je suis pas parti. Donc c'est fini. T'ont envoyé l'accord pour faire une entrevue pour l'immigration. T'es pas parti dans le dossier, il est fermé. Hein. Ben, demande fais une lettre explicative que tu veux reprendre les démarches, etc. Peut-être il y aura des réponses, hein. Peut-être. Hein. Joseph, ok, j'ai pas un master en informatique, un master conducteur d'engin. Ton mari là, ok. Conducteur d'engin, on a 2 enfants, comment on peut faire? Donc master en informatique. Si tu as, comment dirais-je, tu as un niveau de 12 de moyenne, je parle de licence plus master là. 12 de moyenne, il faut le calculer. Tu peux appliquer directement ici au Québec là.
pour maîtrise, ou sinon tu peux voir aussi CCNB ou Collège de la Cité pour un DEC en informatique, ou sinon ou un diplôme en engin. Je pense pas qu'il peut avoir vraiment un accès par rapport à ça, sauf si il postule, il a l'université, il postule pour un baccalauréat, après il change le DEP. Je pense, moi, là, c'est mieux que tu postules, c'est toi qui tu dois faire une admission de hiver 2020. Faut regarder les conditions, c'est 12 de moyenne. Sinon, pour la maîtrise, sinon tu peux avoir un DEC, mais c'est pas au Québec. Hein. Faut voir les autres parties. Là. Le conseil que je vous donne, c'est ça. صحايد كنسيم conditions officielles مانيش فاهمك ويمدوهاش. Conditions, ils ont fait des conditions là, ça. Les conditions officielles, il y a des conditions qu'ils ont données là. Il faut lire bien comme il faut les documents que j'ai partagés là concernant la langue là. C'est clair. Concernant la langue ou concernant aussi les universités. Parce qu'il y a des universités comme chez Koutimi, c'est fini maintenant. Ils font pas confiance. Chez Koutimi, tu dois maintenant, ton université qui doit envoyer même le caractère, l'université où on compte le bled. Tu dois envoyer, l'université, l'administration, elle doit envoyer tes relevés de notes, tes diplômes, parce qu'ils ne font pas confiance. Personnellement, j'ai inscrit une de ma famille, Flucam, pour une maîtrise. Ils m'ont demandé les relevés de notes en arabe. Ils m'ont demandé ça. Donc, l'affaire, c'est pas juste pour toi, là, pour tout le monde. À cause de quoi? À cause qu'il y a des changements radicaux. Voilà. أنا لحقنا وين يسكن خونا صفيان، يا ربي يا كريم. دونك نعيطوا له إن شاء الله، طلعوا شربوا قهوة ومن بعد نعاودوا نوليو إن شاء الله. يا الله. هاي فيلو العجيبة. اليوم أنا مشيت على جلتكم. كنت رايح طول ديريكت، سمحوا لي دقيقة. يا الله يا كريم. دونك هذه هي. دونك la prochaine fois Inch'Allah, j'ai essayé de te faire de t'appeler, mais ça marche pas là, wallah. Ça marche pas ça, parce que peut-être ils ont bloqué ça par rapport à des choses qu'elle a balek. Donc c'est temporaire là. Ils ont fait ça avant là. تشوفوا سمحوا لي غير 1 minute برك. سمحوا لي عيط لسفيان باش يخرج لنا شويه نمشيوه معانا. Donc c'est ça les conditions. Les nouvelles conditions, c'est que maintenant on doit vraiment veiller sur la langue française. Pour les inscriptions, vous pouvez avoir des retours conditionnels d'envoyer les originaux, sinon toi-même, sinon par l'administration de ton école. Et puis il faut travailler par rapport à la langue, hein. Il faut essayer de travailler sur ça, donc c'est bénéfique. Et Inch'Allah, pourquoi pas, parce qu'il y a des gens qui قلنا حنايا حبت صاب تطلع وتشوف des femmes des fois في البارك تهضرش حتى انت. Tu expliques en français des choses. On veut des fois exprimer en arabe, c'est pas un problème, mais quand même. Mais ils ne comprennent pas la base des choses. Il y a des bases qu'ils ne comprennent même pas là. Et c'est ça, donc si elle veut travailler en administration, en école, je sais pas moi là, ils peuvent pas l'accepter, c'est clair. Si vous avez des questions, donc ça me fait plaisir donc de vous envoyer donc et de vous répondre. يعني نجاوبوك مع الأسئلة نتاعكم، il n'y a pas de souci.
ونبقاو توجور تتفاصل حنا توجور نجاوبوا على الاسئله مالغري في كما يقول لك تبعتوا لنا في الميساج تاع لاباج. اي بوي فوالا الا كان عندكم امور اخرى دونك حنايا سا نو في بليزير باش نمدوا لكم كما يقول لك. صحيت خويا صافا شويه لاباس عايشك يا خويا بونجورني يا خويا تهلا في روحك الله يحفظك صحه عيدك خويا العزيز. الحمد لله متاوعنا خويا الحمد لله ما شاء الله. هذه هي لو كندا دو لو كيباك. لو سيستم كنديان سي بارتو لو ميم لا. كيباك شويه تبدل بار سي فرانكوفون مي سي با une grande chose. Il n'y a pas une grande chose par rapport à ça. Il n'y a pas une grande chose. Donc juste des petites affaires. Mais si tu veux s'intégrer, il faut travailler. Il faut travailler la langue, il faut faire une formation. Si tu veux faire commerce, donc c'est une autre chose. Et puis voilà, c'est des expériences. لازم الإنسان يخدم l'expérience نتاعو. إلا كان عندكم كاش أسئلة كاش أمور دونك ça me fait plaisir. Je réponds à vos questions. كيما يقول لك الباجا هذه تاعكم ماذا بياكم بارطاجيتو اللايف ما بارطاجيتوه واحد ما بارطاجا فيكم. حنا عندنا قرن حنا نخدموا في الامور هادو ما بارطاجيتو لنا ما بارطاجينا لكم. هادو تاني نقدر نهضروا تاني بارابور لو سوجي لو داني سوجي نعرف اني نشوف فيها حابس لي كومونتير اسكو كاين حابس سمحوا لي كاين حابس. سلام لانش صافا بيان عيدكم مبارك انيس. يا مينيموم بيان سور بيان سور يا مينيموم il faut un minimum de travail. طه صحة سلام خويا بونسوار bonsoir tout le monde, Inch'Allah تكونوا بخير. Le travail c'est un trésor mais il faut travailler pour avoir un travail, c'est ça. Donc on ne peut pas l'avoir comme ça parce que ici on croit aux compétences, tu comprends. Une fois une dame, son mari est parti en urgence au bled, elle devrait payer son loyer. Elle n'a même pas pour me dire l'accompagner pour sortir l'argent de sa banque. 10 minutes après elle me rappelle et me dit c'est pas grave, utilise ta carte et fais sortir $800 ton compte de mon mari. J'étais bouche bée. Regarde, avec une situation de Madame Sab. Qu'est-ce qu'elle dit? Une fois, un mari d'une femme est parti au bled, elle est restée avec ses enfants. Le propriétaire est venu lui dit donne-moi l'argent. Elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas sortir l'argent du compte de la banque. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle appelle ça, elle lui dit écoute, est-ce que tu peux vraiment sortir $800 ton compte? Après, mon mari va t'arranger. Yani, chauffe la moindre des choses, la simple, pour entrer la carte, rentrer le code, lire qu'est-ce qu'il y a dans l'affichage du setup du guichet, tu comprends pas le français. Et c'est grave, c'est grave. C'est grave parce qu'elle vit au Québec, son mari, imaginez, il est parti au bled juste temporairement. Imagine, il meurt. Et il y a des femmes, elles ont perdu ici leur mari. Son mari, un mois après, il est décédé. Il est décédé, mais والله العظيم c'est les Algériens اللي وقفوا بقاو يجريو. Mais c'est pas ça. C'est tout le monde parce que le Canada et le Québec, on parle en général. Les gens travaillent ici. Les gens travaillent ما يقدرش انت درك يحبس خدمته وقرايته باش يبقى يجري معاك يعاونوا معليش on aide. Mais كاين des choses c'est à toi de faire là. Même la communication, même les sites etc. خويا والله ما صافا شويه لاباس اخويا والله تاع رياضه والله ما درت شيء. والله كنت ندير اللايف للجماعه برك على هذيك ما فهمتي. احكم هاد الزابرك ولا تحب تطلع بها طلع بها انا نطلعوا مع بعضي روح نجيبوا قهوه نحي لها برك الواحد تقول له راك ميكانيسيان يا صاحبي نحي لها هذاك السيبور ريزودر لو بروبليم او فيها شويه لازم نديرها لا يلا كراس عندها ما تحركتش والله دير برجلك يا خلينا عندك شي خلاص لا فورس
طلع زيد طلع شويه شويه يابس على بالك ايه ولازمنا الواحد اي والله صافا باقي مشوال والله لاباس خويا بيان يا رانا هنا نهضروا على لونغ فرونسيز لي زيكزيجونس اللي داروهم دركا شفت با وي ماتونو ميم بور لو كونجوان دو في لازم نطلعوه لازم يدير لورال لو il faut avoir le B1 في لورال دونك راك تشوف صاب قالت لك وحده خطره هنايا عندهم الحق هنا يجيو الناس ما يعرفوش يهضروا فرونسي كاع مينيموم اون بار با دو فيكتور هيغو ولا ما على باليش انا والله العظيم ليسونسيال هما كومونيكي قال لك راحت الكيشي ما تعرفش تجبد الدراهم الكيشي راجلها راح للبلاد elle sait même pas comment sortir l'argent là عيطت لها قالت لها اني ما نعرفش كيسكو تقدري تجي معايا قالت لها ولا سلكي من عندك برك والله شوف يا خويا شوف سي كراف ولا سي كراف هذه هي بصح لي باقي هذا قانون لا c'est la loi pour le Québec, mais si on parle du Canada, même l'anglophone, si tu veux partir en partie anglophone, tu dois au moins avoir un minimum d'anglais. On ne dit pas, au moins tu communiques le minimum, les débutants, comme nous autres, on parle l'anglais. You have to speak just a little in English. ماشي ما نقولوش حنا لازم تكون هنايا ان اونغلي مي تهضر شويه شو لونغلي فونكسيونيل فونكسيونيل مي انا راني عاودت انا جي اميليوري عندي لو 4 عندي لو نيفو 4 A 4 B مي جو في افونسي لا دسي والله عندي بزاف ما قريتش على بالك mon point de vue جمالي فاطمه pour le New Brunswick c'est une province عندك la province la plus parfaite bilingue anglais-français يعني tu peux vivre là-bas mais moi, mon point de vue, c'est bien pour, par exemple, pour quelqu'un, un débutant qui vient, qui veut faire ses papiers, qui veut étudier aussi, c'est moins cher. Il y a du boulot, c'est pas comme le Québec, mais pour se stabiliser au moins une année, même nouveau immigrant, s'il veut venir, il y a un nouveau Brunswick. Par rapport au Québec, maintenant, il n'accepte pas d'immigration. Arima, c'est fini. Ou un étudiant, c'est bien. Mais il ne faut pas rester trop longtemps. Parce que le Nouveau-Brunswick, là, c'est pas le Québec. Elle est vide, elle est trop vide. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance et tout familial, etc. Mes enfants, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'industries comme le Québec. Il n'y a pas beaucoup de sociétés. Donc c'est ça la différence, là. خونا صحة خويا رانيم واش راكي لاباس عيدكم مبارك compétence et l'audace de la veillance et l'efficacité. Merci Lynch, oui. Il faut avoir l'audace pour réussir. L'audace, le travail, arracher les connaissances et avoir l'expérience en fonction du temps. Nassim, alors, t'as rien à dire sur les frontières. J'ai déjà dit, là peut-être tu viens de rentrer, Nassim. Les frontières, normalement, on a entendu des rumeurs, c'est pas des officiels. On n'a pas vu d'officiels. Ils sont fermés. Les frontières sont fermées. On va rester ici. Les frontières, ils sont fermés pour l'instant. On entend des rumeurs là. Mais il y a de tout en Algérie là. On peut avoir des surprises là. Moi je crois à rien si je n'ai pas l'officiel dans ma main, je peux pas te garantir les choses, c'est clair. Jusqu'à date, il y a des gens même ils ont perdu leurs parents ici. Ils n'ont pas pu rejoindre la famille là. Ils voient la tombe, ils voient l'enterrement à distance par live. Heureusement il y a des lives là. Et c'est ça. اي قالت لك عيدك مبروك صابه عيدك مبروك صاب ان شاء الله قالت لك que je peux sortir de l'argent du compte de son mari. Ah ok, tu veux sortir يا ودي سيجي n'importe quoi ثاني. Tu sors l'argent du compte de son mari وبالك تسرقي لها الدراهم. الله العظيم. C'est كيما يقول confidentiel. Si tu me donnes toi ton NIP وبالك je suis un voleur انا je vais vider انا نلقى 60,000 دولار نديهم نجي نقلع لك في وجهك والله العظيم vraiment c'est catastrophique oui c'est vraiment catastrophique donc même maintenant exigence باقي
اي لا لونغ ميم بور يعمل باريناج لازم يعمل لازم لو كونجوان il faut avoir l'oral. تيست. L'oral, une entrevue, mais avec une évaluation là, c'est pas n'importe quoi. يبغى على لومباسات. Évaluation, c'est à l'ambassade, bien sûr. Ben oui, TCF Canada, donc. Non, c'est pas l'ambassade, au centre centre culturel français. Non, le centre culturel français qui travaille pour le Canada, c'est des Canadiens qui sont là-bas. Canadiens, oui. Ben oui. C'est pas comme avant. Mais c'est pas comme avant. Si celui qui a des inscriptions francophones, donc il doit faire TEF Canada. Si tu peux travailler, si tu vas faire ton diplôme en français, si tu fais en anglais, il faut l'IELTS. Sinon, il y en a un équivalent qui s'appelle P5 là, ou PC là. Oui, ça c'est des. Si tu fais pas les trois, tu peux pas avoir le permis d'études, tu peux pas s'inscrire, tu peux rien faire là. Ça c'est pour le côté anglophone, Patrick. Côté anglophone, oui. Donc, exactement. Salam alaikum li طلعوا دركا. Préparation. Okay. You can speak English or French, Abdel Haq. Donc, you have to speak one language or the two languages. It's very, very good for you. Alright. Est-ce qu'il y a une différence entre TEF et TCF? Ben, TEF général, on parle du TEF général. Il n'y a pas une grande différence, mais par rapport au TEF, il est conçu généralement pour tout le Canada, TEF. C'est-à-dire le TEF, tu peux l'utiliser même ici au Québec. Là. Mais le TCF Canada, il est spécialisé pour le Québec beaucoup plus. Là. OK? Donc c'est ça la différence. Test de connaissance de français. Et l'autre, test d'évaluation de français. Donc il y a des petites affaires par rapport à quoi? Par rapport à l'écrit, par rapport un peu d'oral et aussi la syntaxe. Donc ils voient les niveaux demandés parce que là, tu vas à l'anglophone, tu ne vas pas avoir un grand niveau en français, mais en même temps là, il faut communiquer bien comme il faut là. TEF fédéral, oui, pour le Canada général et l'autre c'est provincial. Oui. Donc, tout ce que Dieu accepte, Inch'Allah, Rabbi, إلكم مبارك كاملين لانش الخاوتنا كامل. هذه راني قالت لك سفيان يشارك حصه زوجوني. او قريب او كل عام يقول لنا العام الجاي نفطر مع مرتي في الدار. انا كل عام اخويا نجيوه، كل عام نجيوه نطلعوا عليه نلقاو المراه ما كاينش، مانيش فاهم انايا اخويا سفيان. يا ودي دوختني. مرة فيرتويال يا اخي حالة. يا اخي حكايه يا اخي، الله غير حكايه يا سفيان ضحكتني. L'ignorance est un ennemi qui peut tuer. Ouais, il peut tuer les gens, c'est clair. Là, un ignorant, là. Écoute, là, tu restes dans l'ignorance, tu peux pas vivre la lumière, là, tu peux pas voir la progression dans ta vie, c'est clair et net, là. لازم إنسان يخدم صاحبي. قال لك وقل العلم كما يقول لك اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي يا ابن عمي. هنا رانا كبار ومازلنا نقرا في لونيفرسيتي، اللي هو البروبليم. تاكي مع مام يجيو هنا مام. يجيو هنا كيس كيل فو تتهضر له على فورماسيون كيس كيل تو دي له. راك كبرت انت، راك كبير ومازلت تقرا. يا خويا اش راح نقول لك؟ راح خدمه جينيرال، بقى في الجينيرال. وإلا كان راك نتايا خبير في الاقتصاد روح دير مشروع كبير الا كان قادر. هنا باش دير مشروع لازم تقرا هنا المارشي دو ايكونوميك هنا كومون سا مارش لا. حنا دي زاني وماناش فاهمين المارشي ايكونوميك هنا تا يتبدل. والله العظيم سي سال سي با ايفيدون لا. الله يحفظك لانش وبارك الله فيكم كاملين ان شاء الله. وكما يقول لك ان شاء الله تكونوا خير وخير.
le test pour New Brunswick ou l'anglophone, l'entrée express, de préférence de faire l'ILEST. l'ILEST, sinon le pissing là, c'est la même chose que l'ILEST ou pissing là. Je l'ai déjà partagé ça. Oh, qui me dit qu'il faut fouiller dans l'IRCC, le site d'immigration, vous allez trouver toutes les conditions. Même l'Express, ils ont leurs conditions, c'est clair là, c'est. هادي اخوتي واش نقول لكم اخواني نتمنى لكم ان شاء الله نهار سعيد. حنا مازلنا ماشيين مع خونا سفيان عملوا بتيت بالاد حنا ماشيين. ها يا خويا ها اللي حاب يشري دار هاي هنايا مديا دي كوندو. ها التليفون اللي حاب يشري دار ها من كوندو. انا يا سيدي بون كوندو هنا اللي عنده الدراهم حاب يشري ما عندكش الدراهم لا نورمال تخدم برك خدمه عاديه وتشري دار. انت voilà l'ILEST sinon Pissing là c'est l'équivalent de l'ILEST donc vous pouvez le faire si vous voulez aller à l'anglophone, même étudier à l'anglophone, pas en anglais hein, ou aussi immigrer aussi. Donc c'est ça. باش نقول لكم خوتي العزاز تحياتي لكم من مدينة موريال. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps on n'a pas fait des petites balades et tout. هاد الخطرة ما درناش طوموبيل لا غنا لا والو. هاد الخطرة رانا غير بالدراجة النارية الدراجة الهوائية ان شاء الله كيما يقول لك رانا في الصيف دركا يفو فريمون مارشي سي بيان. تيجيدو هادي مليحة لا صال هادي بصح غلقوها يا خو. غلقوها كاراتي جودو كاراتي جودو. هادي يا خوتي صحة عيدكم صحة عيدك سارة. ميرسي بوكو فاطمة ميرسي بوكو تلموند حكيم جماعة كاملين صاب خوتي كاملين تهلاونا في رواحكم. هاهي ليك الكلمة خويا سفيان. ميرسي خوتنا ونقول لهم عيدكم مبارك وتهلاو تهلاو في رواحكم ومزيد ان شاء الله وهجرة مباركة ان شاء الله كما الهجرة تاع المسلمون كما هاجروا من مكة ياه من المدينة إلى مكة. هذه هي احنا نهاجر مكة تاعنا هي ولات هنا في مريال. الله تهلاو لنا في رواحكم خوتيني نضحكوا شوية ساعة على ساعة. بارك الله فيكم تحياتي لكم. هاك تمشي تلقى فيديو هنايا واقفة نورمال عادي. توتال. بقاو على خير. السلام عليكم. سلام.